پنجاب کی سیاسی کشیدگی مقامی حکومتوں پر بھاری پڑنے لگی۔ 4.5 ارب کے ترقیاتی شیئرز رکنے سے خزانہ خالی ہو گیا۔ اسٹریٹ لائٹس کے سامان، کمپیوٹر، فرنیچر، گاڑیوں سمیت دیگر پر پابندی عائد کر دی گئی۔ کمشنر لاہور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز عمران اکبر سے۔ عمران، بتائیے گا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اس پر؟ دیکھیں انم فروغ، چونکہ بلدیہ عظمیٰ لاہور کا معاملہ ہے اور شہر میں ترقیاتی کام جو کہ پچھلے 2 سال سے بھی نہیں ہو پا رہے، اور اس والے سے جو ترقیاتی اسکیمیں لگائی گئیں ان کے فنڈز بھی پنجاب حکومت کی طرف سے نہیں آ رہے، جبکہ مقامی حکومتوں پر اس وقت جو پنجاب میں اس وقت سیاسی ہلچل ہے، سیاسی کشیدگی ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ بھاری پڑنے لگے ہیں۔ چونکہ 4 ارب کے جو اس وقت پی ایف سی صوبائی مالیاتی ایوارڈ کی مد میں جو پیسے آنے تھے وہ بھی نہیں آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 68 سے جو مقامی حکومتوں کے وہ بھی کم رہ گئے ہیں۔ صوبہ پنجاب سمیت لاہور میں بھی اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جو اس وقت فنڈز ہیں وہ ان کے جو خزانے ہیں وہ خالی پڑے ہیں، جبکہ 1 ارب 10 کروڑ روپیہ صرف ان کے پاس اس وقت مالی وسائل کے لیے اخراجات کی مد میں رہ چکے ہیں، جس میں 2 ماہ کی سیلریز ہیں، جس میں 20 کروڑ روپیہ جو سیلریز ہیں تنہائی ہیں اس کی مد میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پینشنز ہیں وہ بھی 20 کروڑ کے لگ بھگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے بل جو ہیں جو غیر ترقیاتی اخراجات میں آتے ہیں 55 کروڑ روپیہ پر منتھ کی یہ جو ہے یہ اخراجات بنتے ہیں۔ 2 مہینوں کے وسائل صرف رہ گئے ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے کمشنر لاہور و ایڈمنسٹریٹر لاہور نے اس پر پابندی عائد کر دی ہے، اور جو 18ویں 19ویں اور 20ویں گریڈ کے افسران ہیں جن کو 2 لاکھ کی سینکشن دینے کے جن کی منظوری تھی، جن کے پاس یہ اختیارات تھے، وہ بھی اختیارات واپس لے لیے ہیں، اور یہ تمام تر مشروط کرتے ہیں اپنے دستخط سے، یعنی کہ چیف کارپوریشن آفیسر اور اس کے ساتھ ساتھ چیف فنانس آفیسر، چیف انفراسٹرکچر آفیسر اور چیف ریگولیشن آفیسر اب کوئی بھی کوٹیشن نہیں بھر سکتے جس میں آپ کی گاڑیوں کے فیول کی مد میں پیسے ہیں، جو دفتری اخراجات ہیں ان کی مد میں پیسے ہیں، تمام تر جو اخراجات ہیں ان کو فی الحال فوری طور پر جو ہے پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور یہ جو اس وقت تمام تر جو پیسے ہیں اس کو مشروط کر دیا گیا ہے کمشنر لاہور کے دستخط سے۔ اب 2 لاکھ کی بھی جو منظوری ہوگی وہ کمشنر لاہور کو ہی دینا پڑے گی۔ اس کے علاوہ جو افسران ہیں وہ اب اپنے جو آفیسز کے جو اخراجات ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے، جس میں کٹوتی لگا دی گئی ہے افسران کی 300 گاڑیوں پر جو کہ فیول کی مد میں ہے، اور فیول کی مد میں 30% یہ کٹوتی لگائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی مرمت، اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر کاغذ منگوائے جاتے ہیں فائل ورکس کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ تمام جو جتنے بھی شعبہ جات ہیں اس میں باقاعدہ طور پر پابندی عائد کی گئی ہے کہ کوئی بھی چیز نہیں منگوا سکتے، ایون کہ کمپیوٹر جو خراب ہوا ہے اس کی بھی جو اب کوٹیشن بھیجی جائے گی وہ بھی کمشنر لاہور کے دستخط سے مشروط کی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے تمام تر جو میئرز ہیں وہ اپنائے گئے ہیں، اور اس میں کمشنر لاہور نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ اس کو ابھی جو خزانہ ہے اس کو بچا لیں، تاکہ اگلے جو 2 ماہ گزرنے ہیں اس کے لیے جب تک فنڈز نہیں آتے یہ تنخواہوں کی مد میں، پینشنز کی مد میں اور بجلی کے بل کی مد میں یہ جو اخراجات ہیں ان کے پاس رہیں۔ یہ تو بات ہوگی شہر لاہور کی، جبکہ مقامی حکومتوں کا جو معاملہ ہے صوبہ پنجاب کی، صوبہ پنجاب میں تنخواہیں دینے کے بھی پیسے موجود نہیں ہیں، جس پر سیکٹری بلدیات جو ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے فعال دکھائی دے رہے ہیں۔ تمام جو سیکٹری فنانس اور جو وزارت خزانہ ہے اس کو لیٹر لکھے جا رہے ہیں، جو پیسے ہیں مقامی حکومتوں کے پاس اس وقت موجود نہیں ہیں، پیسے دینے جو تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے موجود نہیں ہیں، جو دوسری مقامی حکومتیں ہیں ان کو فوری طور پر بھجوائے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی مالیاتی ایوارڈ کی مد میں پیسے آتے ہیں وہ بھی تحصیل لیول پر بھی موجود نہیں ہیں، ان کو بھی بھجوایا جائے، جو کہ اس وقت جو سیاسی کشیدگی ہے اس کی وجہ سے یہ جو پیسے ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، جس کے لیے بریکیں لگ گئی ہیں شہر کے ترقیاتی کاموں میں، گلی محلوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 4.5 ارب روپے کی مد میں شہر لاہور میں ترقیاتی کام ہونے تھے اس کے لیے بھی پیسے موجود نہیں ہیں۔ وہ اس لیے کہ ٹینڈر لگ گئے، ٹینڈر ریوارڈ ہو گئے، مگر پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے پیسے نہیں مل سکے، جس کی وجہ سے بلدیہ عظمیٰ لاہور کے خزانے تو خالی ہیں مگر دوسری مقامی حکومتوں کو بھی خزانے جو ہیں وہ بھی خالی نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہر کی جو گلی محلے ہیں وہ اب ترقیاتی کاموں سے محروم نظر آ رہی ہیں، جس میں 274 یونین کونسل میں اگر دیکھا جائے تو 274 یونین کونسل میں کوئی بھی 1 ٹکے کا بھی کام نہیں ہو سکا، جس میں سیوریج، نالیاں، گلی محلے پختہ کرنے تھے، لوگوں کے جو مسائل تھے وہ دور کرنے تھے۔ تمام تر جو اس وقت کمپین چلائی جا رہی تھی سونا لاہور کے نام سے، گرین اینڈ شائننگ لاہور کے نام سے، وہ بھی مہم جو ہے وہ ٹھنڈی نظر آتی ہے، اسی وجہ سے کہ جو اکاؤنٹس ہیں، جو خزانہ ہے وہ خالی پڑا ہے، اور صرف تنخواہیں اور پینشن دینے کے لیے پیسے موجود ہیں مگر ترقیاتی کاموں کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کو لیٹر لکھنا پڑا سیکٹری بلدیات کو، سیکٹری فنانس کو کہ 1.5 ارب روپے کی گرانٹ جاری کی جائے، مگر وہاں سے بھی ابھی تک جواب
हासिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब तक जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें तरक्याती काम है वो अभी रुक चुके हैं, क्योंकि जो इलेक्शन की आमद है, जिसमें इलेक्शन के लिए बार बार जो है रोज़ाना जोर लगाया जा रहा है कि पंजाब में इलेक्शन होगा, और पंजाब में इलेक्शन से पहले तमाम तर जो फाइल्स हैं वो फाइल वर्क्स जो हैं वो भी रोक लिए गए हैं। जी शुक्रिया इमरान अकबर। और निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मामला। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सफ्तैन खान ने पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। स्पीकर असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पार्लिमानी कमेटी निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर के लिए मुशावरत करेगी। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी के अरकान के दरमियान पहला राब्ता। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अली से। लियाकत अली, अपडेट कीजिएगा। ने पार्लिमानी कमेटी की तश्कील कर दी है, जिसके बाद असेंबली सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से मियां हसन पर राजा बिशारत और हाशिम जो आम बख्श मेंबर हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से मलक नदीम कामरान, मलक अहमद खान और हसन मुर्तजा इसके मेंबर हैं। पीटीआई और नून लीग के दरमियान राब्ता भी हुआ है। राजा बिशारत का मलक अहमद से राब्ता हुआ है। मलक अहमद जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। मुस्लिम नून की वजह से इस कमेटी के इजलास में ताख़ीर हो रही है। पहले मुस्लिम नून ने कमेटी के नाम देने में ताख़ीर की। अब मलक अहमद खान जो है वो इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे हैं, तो वो शाम तक अगर पहुंच गए तो फिर कमेटी की मीटिंग आज होगी, वरना कल होगी। तो यूं जो है वो मुस्लिम नून की जानिब से ताख़ीर की जा रही है। इस कमेटी के पहले नाम देने में ताख़ीर की गई और अब उसके मेंबर की लाहौर में दस्तयाब नहीं, ताकि उस कमेटी का इजलास हो सके। शुक्रिया लियाकत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी वफ़द की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म का कहना है कि रूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में फ़ायदा उठाने के वसी मौक़े मौजूद हैं। हालिया तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचा है। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी वफ़द की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म का कहना है कि रूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में फ़ायदा उठाने के वसी मौक़े मौजूद हैं। हालिया तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचा है। और आम इंतखाबात वक्त पर होते हुए नजर नहीं आ रहे। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन का इस बारे में कहना है कि तमाम तर जमातें मौशी बहाली के 1 पॉइंट एजेंडे पर मिल बैठकर फैसले करेगी। परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही को काफ लीग से निकालने का इरादा नहीं। शोकॉस नोटिस सिर्फ उनके गलत इकदाम को रोकने के लिए दिए। आम इंतखाबात वक्त पर होते हुए नजर नहीं आ रहे। और सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन का इस बारे में कहना है कि तमाम तर जमातें मौशी बहाली के 1 पॉइंट एजेंडे पर मिल बैठकर फैसला करें और परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही को काफ लीग से निकालने का इरादा नहीं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अली से। लियाकत अली, आगाह कीजिएगा। तो सदर मुस्लिम लीग काफ शुजात हुसैन ने मुल्की मामलात पर खुलकर बात की और कहा कि आम इंतखाबात वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। अभी तो इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता। ताहम उन्होंने तजवीज़ दी है कि तमाम जमातें मुआशी बहाली के 1 पॉइंट एजेंडे पर मिलकर बैठकर फैसले करें और मुआशी बहाली की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करे। उन्होंने कहा कि परवेज़ और मोनिस इलाही को काफ लीग से निकालने का कोई इरादा नहीं। शो का नोटिस उनको सिर्फ उनके पीटीआई में शमूलियत के इक़दाम को रोकने के लिए दिए। चाहता हूँ कि परवेज़ मुस्लिम लीग काफ नहीं रहे। शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट में तोशा खाने से तहाइफ की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त पर समात अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील और हेड ऑफ तोशा खाना को रिकॉर्ड के साथ बयान हल्फी 7 फरवरी को जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। कैबिनेट डिवीजन ने तहरीरी जवाब भी जमा करवा दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। तोशाखाना से तहाइफ की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसम हफीज़ ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समात की। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सिद्दीक ने दलाइल दिए। दौरान समात कैबिनेट डिवीजन ने अदालत में जवाब दाखिल कराया कि 2015 में वज़ीर आज़म ऑफिस ने तोशाखाना की तफसीलात को खुफिया रखने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया। तफसीलात पब्लिक करने से मीडिया हाइप बनेगी, जिससे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस ने नई पॉलिसी बनाने के लिए वज़ारत दाखिला की कमेटी तश्कील दी है। जस्टिस आसम हफीज़ ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बयान हल्फी दें कि कैसी ये तहाइफ खुफिया हैं। अगर अदालत मुतमईन हुई कि वाकई ये तहाइफ खुफिया होने चाहिए तो पब्लिक करने का हुक्म नहीं देंगे।
आपने जवाब में लिखा कि तोशाखाना के तहाइफ मंजरेआम पर आने से मीडिया हाइप बन जाती हैं। क्या सिर्फ यही वजह है कि तोशाखाने के तहाइफ खुफिया रखे जाते हैं? दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सिद्दीक ने बताया कि पाबंदी के बावजूद इमरान खान के तहाइफ की तफसीलात कैसे पब्लिक हुई। वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया कि हमने इमरान खान के तोशाखाने के तहाइफ की तफसीलात पब्लिक नहीं की। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने नुक्ता उठाया कि जिसने पाबंदी के बावजूद तोशाखाने की तफसीलात पब्लिक की उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर मजीद समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी करते हुए हेड ऑफ डिपार्टमेंट तोशाखाना और वफाकी हुकूमत को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। शहबाज गिल के खिलाफ दायर हद के इज्जत के दावा पर समाज शहबाज गिल के वकील ने सेशन अदालत में जवाब जमा करा दिया। शहबाज गिल ने शाहिद खाकान अब्बासी पर इल्जामात को हकाइक पर मबनी करार दे दिया। जवाब में कहा गया है कि शाहिद खाकान अब्बासी का दावा बदनीयती पर मबनी है। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। शहबाज गिल के खिलाफ दायर हद के इज्जत के दावे पर यह समाअत है जिस पर आपको अपडेट किया जा रहा है। शहबाज गिल के वकील ने सेशन अदालत में जवाब जमा करवा दिया और शहबाज गिल ने शाहिद खाकान अब्बासी पर इल्जामात को हकाइक पर मबनी करार दे दिया। जवाब में कहा गया है कि शाहिद खाकान अब्बासी का दावा बदनीयती पर मबनी है और अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया है। आपको इस समाअत से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। शहबाज गिल के खिलाफ दायर हद के इज्जत के दावे पर समाअत है जिस पर शहबाज गिल ने शाहिद खाकान अब्बासी पर इल्जामात को हकाइक पर मबनी करार दिया। CCPO लाहौर की तारीख़ पैदाइश तब्दील करने से मुतल्लिक़ केस फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर के वकील से हतमी दलाइल तलब कर लिए। CCPO लाहौर के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने मज़ीद समाअत 15 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। आपको बता रहे हैं CCPO लाहौर की तारीख़ पैदाइश तब्दील करने से मुतल्लिक़ केस फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर के वकील से हतमी दलाइल तलब कर लिया। CCPO लाहौर के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली है। वजूहात हों जिसकी बिना पे कुछ हुकूमत को बढ़ रही हैं, हमारी कम हो रही हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि जी वर्ल्ड रिसेशन है। नहीं, रिसेशन है तो फिर उनको भी कम हो जाती हैं। हमें वो बिजनेस चाइना से इस वास्ते नहीं मिल रही बिकॉज देयर इज़ टू मच पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और डॉलर फ्लक्चुएशन। लोगों को हम 6 महीने या 8 महीने या 1 साल एडवांस में सौदे करते हैं, कैसे करें? हमें यही नहीं पता कि डॉलर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, किस रेट पे मिलेंगे, क्या होगा। अगले जो लोग 1-1 साल या 2-2 साल की बुकिंग करने आते हैं उन्होंने अपनी कंपनियां चलानी है। वो कहते हैं आपके यहाँ तो स्टेबिलिटी नहीं है, हमें क्या पता आप 1 साल बाद हमें सप्लाई कर सके हैं ना। हमने अपनी सप्लाई चेन सिक्योर करनी है। वो बांग्लादेश चले गए। हमें अगर जो बिज़नेस चाइना से मिली अगर उसका 2-4% भी हमें यहाँ आ जाता पाकिस्तान, तो हमारी एक्सपोर्ट्स 1.5 to 2 times बढ़ जाती। तो ये कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी हुकूमत को। पैनिक करके जो मेजर्स हैं उससे नहीं चलेगा। बहुत और स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं कि हम क्या करें। देखिए हमारे मुल्क में ये एक हिस्टोरिकल चीज़ है कि स्टेक होल्डर्स से पूछा नहीं जाता, ब्यूरोक्रेट्स बैठ के बना देते हैं पॉलिसीज़। जब स्टेक होल्डर्स को नहीं पूछा जाता वो पॉलिसीज़ नहीं चलती। पिछले 3-4 साल में एक हस्पतालों में सहूलियात की फराहमी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का सर्विसेज हस्पताल की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। जब भी सर्विसेज हस्पताल जाते हैं तकलीफ होती है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अदालत ने सरकारी और निजी हस्पतालों की इमरजेंसी में इंस्पेक्शन करने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट की 15 रोज़ में निजी लेबॉर्ट्रीज़ के टेस्ट और डॉक्टर्स की फ़ीस मुकर्रर करने की हिदायत। आपको बता रहे हैं हस्पतालों में सहूलियात की फराहमी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत का सर्विसेज हस्पताल की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। जस्टिस शाहिद करीम का ये कहना था कि जब भी सर्विसेज हस्पताल जाते हैं तकलीफ होती है। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज किया। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने मुतालबात पूरे न किए। पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन से जुड़े मुलाजमीन एक मरतबा फिर सड़कों पर निकल आए। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज किया। मुजाहरे में जनरल सेक्रेटरी वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन खुर्शीद अहमद समेत लेस्को के तमाम सर्कल्स के मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। मजदूर लीडर खुर्शीद अहमद का कहना था कि मुनाफा बख्श कौमी इदारों की निजकारी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं।
یہ بجلی جو ہے یہ لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے، صنعت کی بھی، زراعت کی بھی، تجارت کے بھی، اور اس کو اگر نجکاری کی جائے تو یہ نجکاری کا تجربہ بجلی کا آگے ناکام ہوا ہے۔ کراچی الیکٹرک کمپنی نے کیجیے ہے وہ سپریم کورٹ نے کہا یہ فیل ہو گیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ لیسکو کی جانب سے ہائی لاسز فیڈرز کو نجی ٹھیکیداروں کی سپرد کیا جا رہا ہے۔ اس کو نجکاری کر رہے ہیں، فائدہ کیا ہے اس کا؟ آج تک کوئی گورنمنٹ یہ فائدہ نہیں بتا سکی ابھی تک۔ یہ جو فیڈر آؤٹ سورس کر رہے ہیں، دیکھیں آؤٹ سورس کرنے کا مقصد کیا آپ کا؟ مقصد یہ ہے کہ جی آپ نے اس کے لائن لاسز کم کرنے ہیں۔ ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ جس طرح محکمے کو پرائیویٹ کرنے کی پوری حکومت کوشش کر رہی ہے، ہم اس کے راستے میں یہ رکاوٹ ہیں۔ دوسری جانب احتجاج کے باعث شملہ پہاڑی اور اس کے ارد گرد سڑکوں پر ٹریفک کا نظام درہم برہم رہا۔ کیمرامین اکرام الحسن کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، لاہور میں 25 لاکھ گھریلو ورکرز اپنے حقوق سے محروم ہیں۔ گھریلو ورکرز کے قانون پر عمل درآمد کے لیے رولز کی منظوری نہ ملی۔ 6 ماہ تک معاملہ کابینہ کی منظوری کا منتظر رہا۔ محکمہ سوشل سیکیورٹی اینڈ ویلفیئر نے گھریلو ورکرز کی رجسٹریشن بھی مکمل نہیں کی۔ عاطف پرویز اسی پر بات کریں گے، عاطف بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ جو پنجاب کے 25 لاکھ کے قریب گھریلو ورکرز ہیں، ان کی جو پہلے تو رجسٹریشن جو ہے مکمل نہیں ہو سکی، اور سے پہلے جو ہے ان کے لیے کوئی قانون بھی موجود نہیں تھا۔ 2019 میں محکمہ لیبر کی جانب سے گھریلو ورکرز کو سوشل سیکیورٹی کے دائرہ کار میں لانے کے لیے قانون پنجاب اسمبلی سے پاس کروایا گیا، لیکن اس قانون پر عمل درآمد کے لیے جو رولز بنانے کا کام تھا وہ 2 سال تک مسلسل جو ہے وہ پیسی میں زیر التوا رہا، اور اب کچھ 7 مہینے پہلے جو ہے وہ پیسی نے رولز بنا لیے اور ان کی منظوری کابینہ سے ہونی تھی، لیکن 6 ماہ تک یہ معاملہ کابینہ کے پاس ہی رہا اور حکومت ختم ہوگی لیکن ان رولز کی منظوری نہ ملی۔ دوسری طرف پیسی کی جانب سے جو ورکرز کی رجسٹریشن تھی وہ بھی مکمل نہ کی گئی، اور 2 سال کے دوران صرف اور صرف 35,000 کے قریب جو ورکرز ہیں ان کی رجسٹریشن ہوئی۔ جو رولز ہے، جو موجودہ رولز ہے اس کے مطابق جو گھریلو ورکر ہیں وہ اپنی سیلف رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، اور ان پر بھی کم سے کم تنخواہ کا جو قانون ہے اس کو لاگو ہونا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہانہ ان کو رجسٹریشن کے بعد 300 روپیہ ماہانہ کنٹریبیوشن جمع کروانی تھی، جس کے اگین ان کو پیسی کے جو اسپتالوں میں مفت علاج اور پیسی کے جو دیگر امراض ہیں وہ مل سکنی تھی، لیکن حکومت اور جو پیسی کی جانب سے سستی کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ التوا کا شکار ہے، اور اب جو پیسی کے ڈی جی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی منظوری ملتی ہے رولز کی تو پھر جو رجسٹرڈ ورکرز ہیں ان کو پیسی کے اسپتالوں میں مفت علاج کی سہولیات ملنا شروع ہو جائیں گی۔ شکریہ عاطف پرویز۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور بات کریں، دھند ختم ہونے کے باوجود بھی ٹرینیں وقت پر نہ آ سکیں۔ کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی تمام تر ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ فہد امین کی رپورٹ دیکھیے۔ ریل کے مسافروں کی مشکلات برقرار، دھند ختم ہونے کے بعد بھی ٹرینیں وقت پر نہ آ سکیں۔ کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی تمام ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ قراقرم ایکسپریس 4 گھنٹے، ملت ایکسپریس 3 گھنٹے 5 منٹ تاخیر سے پہنچی۔ بزنس ایکسپریس 2 گھنٹے 25 منٹ، کراچی ایکسپریس 2 گھنٹے 30 منٹ تاخیر کا شکار۔ پاکستان ایکسپریس 2 گھنٹے 35 منٹ، رحمان بابا ایکسپریس 2 گھنٹے 40 منٹ لیٹ ہوئی۔ خیبر میل 1 گھنٹہ 15 منٹ، تیزگام 2 گھنٹے 55 منٹ تاخیر کا شکار ہوئی۔ علامہ اقبال ایکسپریس 3 گھنٹے 15 منٹ اور جعفر ایکسپریس 1 گھنٹہ 25 منٹ لیٹ ہوئی۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ شدید سردی میں ریلوے اسٹیشن پر گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ ریلوے انتظامیہ قبل از وقت آگاہی فراہم نہیں کرتی، جس سے مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ انتظامیہ یہ کہہ رہے تھے پہلے کہ دھند ہے، دھند کی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہے، مگر ابھی تو دھند بھی نہیں ہے، بالکل کلیئر راستہ تھا، بہت اچھا نظر آ رہا تھا، پھر اس کے باوجود بھی یہ لیٹ ہے۔ مسافر جو ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں اس وجہ سے، کیونکہ ہم لوگ پہلے سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور گاڑی کا انتظار کرتے رہتے ہیں، گاڑی جو ہے نا بہت لیٹ ہو جاتی ہے اور پہنچاتی بھی بہت دیر میں۔ ہم کافی دیر سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک ٹرین کا کچھ پتہ نہیں ہے، آدھا گھنٹہ ہمیں ہو گیا ہے بیٹھے ہوئے، اور سہولتیں بھی نہیں ہیں، کافی زیادہ ہم پریشان ہو کے، بہت زیادہ گندگی بھی ہے۔ ٹرینیں لیٹ ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ اور اب آپ کو بتائیں، ریلوے اسٹیشن پر صفائی کے ناقص انتظامات ہیں، جگہ جگہ ریل کی پٹریوں پر گندگی کے ڈھیر ہیں، انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے۔ سامیہ، آگاہ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो सफाई के इंतज़ामात हैं वो बड़ी ही नाक़स सूरत हाल है। यहाँ पर जगह जगह जो है रेल की पटरियों पर जो है बोतलें पड़ी हुई हैं, शॉपर पड़े हुए हैं और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अगर इसी तरह बात की जाए यहाँ के वॉशरूम्स की, तो यहाँ के वॉशरूम्स जो हैं उनकी सूरत हाल भी ऐसी है कि वहाँ पर जो है वो खड़ा तक नहीं हुआ जा सकता। मेरे पास यहाँ पर कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, यहाँ पर रेलवे की सफाई में बहुत नाक़स सूरत हाल है। यहाँ रेलवे स्टेशन के ऊपर कुत्ते घूम रहे थे, कचरा कुंडियाँ बनी हुई हैं। अगर बात की जाए रेलवे ट्रेन की, तो ट्रेन में ना चार्जिंग पॉइंट लगे हुए हैं और जो वाशरूम है वहाँ पे बहुत गंदगी फैली हुई है। तो लिहाजा ये है कि हमारी इंतज़ामिया से अपील है कि इसके लिए कोई बेहतरीन इक़दाम उठाए जाएँ। जी आप बताएं किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और यहाँ वॉशरूम्स की क्या सूरत हाल है? जी वॉशरूम की बहुत बुरी सूरत हाल है, पानी का इंतज़ाम नहीं है और बहुत ज़्यादा गंदगी है। स्टेशन पर ट्रेन पर हम 10 डाउन पे जा रहे हैं और 10 डाउन जो गाड़ी है अल्लामा इकबाल, इसमें किसी किस्म की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए यहाँ पर सफाई का जो है खुसूसी एहतमाम किया जाए। रेलवे जो स्टेशन जो है यहाँ पर जगह जगह गंदगी है और ना कि रेलवे स्टेशन पर अगर ट्रेनों के अंदर भी देखा जाए तो यही हालात हैं, ट्रेनों के अंदर भी सफाई का कोई इंतज़ामात नहीं किए गए। शुक्रिया सामिया सईद। रेलवे स्टेशन के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आवारा कुत्तों की भरमार, आवारा कुत्ते मुसाफिरों के लिए खौफ की अलामत। रेलवे इंतजामिया की जानिब से आवारा कुत्तों को भगाने के लिए कोई भी इंतजामात न किए जा सके। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद अमीन, अब बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, रेल के मुसाफिरों की मुश्किलात जो है वो कम होती दिखाई नहीं देती है। एक जानब तो ट्रेनें जो है वो घंटों ताखीर का शिकार है, तो दूसरी जानब लाहौर रेलवे स्टेशन पर जो है वो रेलवे इंतजामिया की मुबैन अदम तवज्जो के बायस सहूलियात का फुकदान दिखाई देता है। रेलवे स्टेशन के मुख्तलिफ प्लेटफार्मों पर आवारा कुत्तों ने जो है वो डेरे जमा रखे हैं और आवारा कुत्तों के जरमट जो है वो लाहौर रेलवे स्टेशन के मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर दिखाई देते हैं। प्लेटफार्मों, दाखिली खारजी रास्तों पर आवारा कुत्ते जो है वो मुसाफिरों के लिए खौफ की अलामत बन चुके हैं, जबकि जगह जगह गंदगी के ढेरों की वजह से ज्यादातर कुत्ते जो है वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर आते हैं और सफाई सुथराई के नाकस इंतजाम से मुसाफिर भी जो है वो शदीद परेशान है। रेलवे इंतजामिया की जानिब से इन आवारा कुत्तों को भगाने के लिए जो है वो कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे और मुसाफिर जो है वो इन कुत्तों की वजह से खौफ का शिकार रहते हैं। ज़राए का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर आवारा कुत्तों की भरमार से मुसाफिर परेशान है और बच्चे खास तौर पर जो है जिन्होंने ट्रेन में सफर करना होता है, जब उन्हें लाहौर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ता है तो वहाँ पर जो है वो आवारा कुत्तों की भरमार देखकर बच्चे भी जो है वो डर जाते हैं। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद रेलवे इंतजामिया की जानिब से जो है वो इन आवारा कुत्तों को भगाने के लिए कोई इक़दाम जो है वो नहीं किए जा रहे। जी शुक्रिया फ़हद आपका।